करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र मुख्य संचालिका श्रद्धार अवस्था प्रियंवदा आपा एवं आज जो माने एक कार्यक्रम को अति जीवंत भाव में उपस्थापित कले सम्मान मीरा आपा, ममता आपा एवं आम समस्त अति प्रिय जार ना शुणिले आम समस्त को बहुत खुशी आनंद लगे। वरश्री कुनी भौणी आमर जी मां संगीत आम समस्त गाउथिले एवं आपण माने समस्ते जो माने यही अनंत ज्ञान अनंत चेतनार अनंत सौंदर्यर पथरे चिरदिन साथी होई रहिछंती, समस्त को अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता। श्री अरविंद तांकर डिवाइन पुस्तक लिखला बेले सेथिरे 56टी प्रबंध सन्निवेशित होइतिला। 56टी प्रबंध भितरु 10टी प्रबंध लेखा जाइछि विद्या और अविद्या उपरे, इग्नोरेंस उपरे। मुख्यतः अविद्या उपरे से खूब गुरुत्व दैछंती। आमे देखिवा बुक 2 रो चैप्टर 6 रियलिटी एंड कॉस्मिक इल्यूजन, चैप्टर 5 जो देखिवा कॉस्मिक इल्यूजन, माइंड, ड्रीम एंड हालुसिनेशन, चैप्टर 7 डायरेक्ट द नॉलेज एंड द इग्नोरेंस। ई बाटरे संपूर्ण नॉलेज एंड इग्नोरेंस, विद्या और विद्या ए संपर्क रे तांकर से पुस्तकर शेष प्रबंधटी होची पार्ट 2, बुक 2 पार्ट 2 चैप्टर 19, आउट ऑफ द सेवनफोल्ड इग्नोरेंस टुवर्ड्स सेवनफोल्ड नॉलेज। सप्तधा अविद्या मध्यरु सप्तधा विद्या आड़क यात्रा, ई प्रकार प्रबंध गुड़िक श्री अरविंद लिखिछन्ति। जेतेबेले आमे एई समस्त प्रबंध पढ़िबा, आपण निजे भावन्तु 56टी प्रबंध भितर 10टी प्रबंध जो तत्व को विद्या अविद्यार जो तत्व को प्रदान करिसंती परम प्रभु, सेटा केते दूर गुरुत्वपूर्ण हेतिबो अंतत पूर्णांग जुग पई। आमे विद्या कहिले टिके टिके सुनिछु। विद्या कहिले कोन कोठी सुनिछे जितेबाला आम सब चाटशाली पढ़ा स्कूल रे शिशु श्रेणी रे पढ़ुले, जितेबाला वर्णबोधर लेखा थिला जे कौन लेखा थिला जे विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन। मो बहुत समय भारी मजार भी कहे जे शिशु श्रेणी रे पढ़िथिबा ए कथाटी को मनुष्य जदि ता जीवन तमाम बुझी जानता जे विद्याटा महाधन अटे और ताको उपार्जन करिया को पड़े, ताले हम अविद्या गुड़ाक उपार्जन न करिकी प्रकृत रे विद्या को उपार्जन करते। और सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथाटी होची जे विद्या काहीकि महाधन अटे जदि आम से कथाटी को बुझी पारंते। आम उपनिषद कहउछंती विद्या अश्नुते अमृतम, आमे बा अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या अमृतर अनुभव अटे बा विद्यारु अमृत आसे, अमरत्व आसे। सीधा कथा अमरत्व अमृत। ताले ये विद्याटी आम जीवन पाई काहीकि एते गुरुत्वपूर्ण एवं ये अविद्या मध्य आम जीवन पाई काहीकि गुरुत्वपूर्ण, आमे सही संपर्क रे आलोचना करिबा। श्री अरविंदंकर दर्शन गोटे सामग्रिक दृष्टिकोण को नहीं निर्मित होइतिबा दर्शन। कारण जेतेबेले श्री अरविंद ई सब प्रबंध लिखिले सेतेबेले को से पृथ्वीर जेते डॉक्ट्रिन अछि, जेते तत्व रहिछि, से जैन धर्मर कथा, बौद्ध धर्मर कथा, हिंदू धर्मर कथा, अन्य धर्म विश्वास आध्यात्मिकतार सब कथा को से
ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ସେ କଥାଟିକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝିଥାଉ ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ବା ଯଦି ଅତି ବେଶୀରେ ଆପଣ କହିବେ ସତ ଜ୍ଞାନ, ଟ୍ରୁ ନଲେଜ, ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଫଲ୍ସ ନଲେଜ, ଯଦି ଅପୋଜିଟ, ବିଦ୍ୟାର ଅପୋଜିଟ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ କୁ ଯାଉ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ନା ଯଦି ଭଲ ଗୁଣ ତାହେଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ ଟା କଣ ହବ? ଖରାପ ଗୁଣ। ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ ଟା ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଅପୋଜିଟଟି ସେଇଟା ଅନୁତ୍ତମ ହବ ବା ଖରାପ ହବ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଶିଷ୍ଟ, ଆପଣ କହିବେ ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଲୋକ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ କହିବେ ପାପ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅପୋଜିଟ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବଡ ଭୁଲ ବୁଝୁ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ମନର ଅଭ୍ୟାସ। ମାନେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଅପୋଜିଟ ଟା ନେଗେଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଆମେ ଫ୍ୟାନ ଚଲାଉଛୁ, ଆମେ ଲାଇଟ ଜାଳୁଛୁ, ଆମେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ରଖିଛୁ, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ କଣ ନ ରଖିଛୁ, ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛୁ, ମୋଟର ବି ରଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଥିବ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଗୁଡା କାମ କରିବ କି? କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦଉଛୁ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ 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 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁ, ଯୋଉଟା ନିମ୍ନ ଆମେ ତାକୁ ନିମ୍ନ ମାନେ ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ। କଥା ଗୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବାଟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟା। କୋଉଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା, କୋଉଟା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଟା ନିମ୍ନ, ଯୋଉଟା ନିମ୍ନ ସେଇଟା ଆଧାର କି କଣ ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହବ। ଏଇ ବିଦ୍ୟା କଣ, ଅବିଦ୍ୟା କଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ଭିତରେ ଏତେ ବୃହତ୍ତମ ରହସ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁ, ବିଦ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟା କଣ ପରିବର୍ଜ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହବାର କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲି ମାନେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଛାଡିଦେବି, ଛାଡି ପାରିବିନି। ଅବିଦ୍ୟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗର ନାଁ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଳ ମହଲାରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଉପର ମହଲା ଘରଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତଳ ମହଲାଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଳ ମହଲାଟାକୁ ରିନୋଭେସନ କରନ୍ତି, ମୋଡିଫାଏ କରନ୍ତି, ତାକୁ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କରନ୍ତି, କରିକି ଉପର ମହଲାଟାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତଳ ମହଲାଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଉପର ମହଲାଟା ହବ କେମିତି? ହବନି ନା। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢିଲା ବେଳେ ଉପପାଦ୍ୟ ଲେଖୁ, ଉପପାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଥାଏ କଣ? ସାମାନ୍ୟ କଥା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରପୋଜିସନ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ପରେ ପଢିଲେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ।
ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ବିଦ୍ୟା ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା ବି ଶକ୍ତି, ଅବିଦ୍ୟା ବି ଶକ୍ତି, ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସେ ପୁଣି ଯାଇତାଇ ସତ୍ତାର ନୁହେଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ଦିଗ। ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ମାତ୍ର। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାବନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ବିପରୀତାବର୍ତ୍ତକ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବା କରି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଦ୍ୟାର ଭାବାତ୍ମକ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ବା ଅଭାବାତ୍ମକ, ଯୋଉଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହି ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ପୁଣି କଣ ଏମିତି କହିଲେଣି, ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଯେ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବିଦ୍ୟା ପରି ବିଦ୍ୟା ଅମୃତ ଆଣୁ। ତାହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ତ ଅମୃତ ଆଣୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ ରଖିବା, କାହିଁକି ତାକୁ ବୁଝିବା? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ ପିଲାବେଳେ, ଯେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର, ଉଦ୍ଧତ ରାଜପୁତ୍ର, ସେ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବଡ କି ମୁଁ ବଡ, ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରି କହିବାକୁ ପଡିବ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସେ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ୱଭାବର, ବହୁତ ଦର୍ପୀ, ବହୁତ ଗର୍ବୀ, ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ମାନେ ତ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧତ୍ୟ ରହିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ବଡ, ତ ରାଜପୁତ୍ର ବା ରାଜା କେବେ ବଡ ହେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜା ବଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ, କାରଣ ସେ ସେତିକି ଉଦ୍ଧତ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହିଲେ, ମତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଠିକ ସମୟରେ ରାଜସଭା ଡକା ହେଲା। ସେ ଉଦ୍ଧତ ରାଜପୁତ୍ର ବସିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ, ବୃଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଉଠିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ବଡ କି ରାଜପୁତ୍ର ବଡ କି ରାଜା ବଡ, ତାହେଲେ ମୋର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବଡ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରମାଣ ହେଲା, ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟି ଏତେ ବଡ, ଆଉ ସେ ସର୍ବପ୍ରସାରିତ, ଯୋଉଠି ଗଲେ ଘରତି ସାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା, ସେଟା ଭାବାତ୍ମକ ହଉ କି ଅଭାବାତ୍ମକ ହଉ, ସକାରାତ୍ମକ ହଉ କି ନକାରାତ୍ମକ ହଉ, ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଈଶାବାସ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବଗଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏପରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ଆମେ ତ ଭାବି ପାରିବାନି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଣ୍ଟଟା କଣ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥା ବି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମ ମନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ବିରାଟ ବ୍ୟାପ୍ତିଟି ବା ଏ ବିରାଟ ବିସ୍ତୃତିଟି ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି, ପରମ ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ପଜିଟିଭ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ନେଗେଟିଭ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତରେ, ସେଇଭଳି ଏଇ ଜଗତରେ ବା ଏଇ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ଏଇ ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ, ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ବି ରହିଛି, ଅବିଦ୍ୟା ବି ରହିଛି, ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ଅଡୁଆ। ଏ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଏଗୁଡା ତ ଆମେ କେତେ ଅଲଗା ବାଟରେ ବୁଝିଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସକଳ ଭୂତରେ
କିଏ କିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପରେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ମୂଳ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି କନ୍ଦ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବୀଜ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଆଦିଭୂତ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରାଇମୋରିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହେଇକି ସେଇ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଜାଣି ହଉନି। ଆପଣ ଯଦି କୁହାଯିବ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ। କାହିଁ ସେ ତ କିଏ କହିଥିଲେ ସେ ଗୋଲକ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଏମିତି, କିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଏମିତି, କିଏ କହିଲେ ସେ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ରୁହନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ ସେ ହିମାଳୟରେ ରୁହନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ ସେ ଆକାଶରେ ରୁହନ୍ତି। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା। ମନେ ଥିବ ସେଇଭଳି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣ, ବା ମତେ କୁହ ସେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ କେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ନା, ସେ ତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଆଣିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାର ମାନେ ଡିଭାଇଡେଡ ନଲେଜ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ତାକୁ ବିଭାଜ୍ୟତା ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନତା ଦେଇଛି। ସେ ତୋର ମୋର ହଉଛି, ସେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତାର, ସେଇଟା ତାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର। ଏଇ ଭିତରେ ମଣିଷଟି ହାରାହାରି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି। ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋଉଠି ପାଇବ, କୋଉଠି ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବ କୋଉଠି? ସେତେବେଳେ ଋଷି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେ ଋଷି କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା, ସେ କହିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାପା, ଆଉ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିଜେ ରାଜସଭାକୁ ଯିବି। ସେ ରାଜସଭାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଉଠି ସେ ଈଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବା, ଯଦି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କିଛି କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କ୍ଷୀର ଆସିଲା, ଚିନି ବି ଆସିଲା। ତ ଝିଅଟି କଣ କଲା, କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ମିଶେଇଲା। ସେ କହିଲା ଆପଣ ଚିନି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ। କ୍ଷୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ। ତାପରେ ଚିନିଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ତ କ୍ଷୀରରେ, ତାପରେ କହିଲେ ଚିନିଟା କୋଉଠି ଅଛି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଏବେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଚିନିଟି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିଯିବା ପରେ ଚିନିଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ, ଈଶ୍ୱର ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଖୋଜି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଯଦିଓ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯଦିଓ ସେ ସକଳ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠି ସବୁ ଅଣିମାରେ ସବୁ ଲଘିମାରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଅଦ୍ୱୈତ, ତାଙ୍କର ଦିଟା ରୂପ ନାହିଁ। ଯେ ଦିଟା ରୂପ ନାହିଁ ତ ବଡ ଅଜବ କଥା। ତ ହଜାର ହଜାର ରୂପ ଦିଶୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୂପ ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ରୂପ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛରେ ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପତ୍ର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ପତ୍ର ହେଲାଣି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯେତେ ହେବେ ସବୁଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଇ ବିଭିନ୍ନତା, ଏଇ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡିନସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ସ, ବହୁବିଧ ରୂପ ଗୁଡା ସବୁ ଆସୁଛି କୁଆଡୁ? ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଅଦ୍ୱୈତ, ସିଏ ତ ଏକ, ସିଏ ତ ଅନନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇ ବହୁ ଗୁଡା ଆସୁଲା କୁଆଡୁ? ତାହେଲେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ରିଭେଲେସନ, ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ସକାଶେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବହୁ ରୂପରେ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ବହୁ ରୂପରେ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ଜଣ ସଂଖ୍ୟାର ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେ ଅମୁକ ଭାଇ, ସିଏ ଅମୁକ ଅପା, ସିଏ ଭବେଶ ଭାଇ, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଆସ୍ଥା ଅପା, ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛେ ନା। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଆସିବ ତାହେଲେ ପରମ ଚେତନାର ସେଇ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏବଂ ପରମ ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଉ ୱାନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ସେଟା ବହୁ ରୂପରେ ଦିଶୁଛି। ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ଗୋଟିଏ ଚେତନାକୁ, ସେଇ ଅଦ୍ୱୈତ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପାଇଯିବା ଆମେ ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ମା ସେ ସୁପ୍ରିମ ଡିସ୍କଭରରେ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଝଲକ, ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟା। ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ସେଟା ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ୱାନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ୱାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ୱାନ୍ ବ୍ଲିସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବହୁ ରୂପରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ଦିଶୁଛି ବା କାହିଁକି? ଆଉ ସତରେ ଅଛନ୍ତି କି ମିଛୁଟାରେ ଅଛନ୍ତି? ସତରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 10ଟା ଗାଈ ଥିବ, ମୁଁ କହିବି କି ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି। ଜଣଙ୍କ ଘରେ 10ଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ହିଁ ଅଛି। ସେପରି ତ ନୁହେଁ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ୍ୱଟି ଏକତ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ। ଏକତ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଅଣୁତତ୍ତ୍ୱ, ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ଏବଂ এই ବହୁତ୍ୱ ଯୋଉ ଏକତ୍ୱ ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବହୁ ଜୀବଭୂତରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବହୁ ଜୀବଭୂତ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ପିଟି ହେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଣାହଣି ବି ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଅବଧାରିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯୋଉ ବହୁତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଇ ବହୁତ୍ୱ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଛୁ କି ଅବିଦ୍ୟାରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ୍ୱର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଯଦି ବହୁତ୍ୱର ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଏଇ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱଲୀଳା ଏଠି ଯୋଉ ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ଏତେ ଆୟୋଜନ ହଉଛି, ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି, ଏତେ ସରକାର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅଛି, ଏତେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉଛି, ଏତେ ନାଚ ଗୀତ ହଉଛି, ଏତେ ବାହାବ୍ରତ ହଉଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସବୁଦିନେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସବୁଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ସବୁଦିନ ଉନ୍ମେଷ ହଉଛି, ସବୁଦିନ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ସବୁଦିନେ କେବେ ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି? କେତେ ପତଙ୍ଗ, କେତେ ପ୍ରଜାପତି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଜାପତି କେତେ ଫୁଲର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରେ। ଏଇ ଜଗତରେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯିଏ ଅନୁମାନ କରିନବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ, ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁମାନ କରିଦବ ସେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପାତତଃ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଛୁ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅଛି। ସେଟା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ସଟିରେ ଗୋଟେ ଏପରି କୋଲପ ପଡିଥିବ ଯୋଉ କୋଲପଟାକୁ ଆପଣ ଫିଟେଇ ପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ଆପଣ ସେ ଗିଫ୍ଟଟାକୁ ନେଇ? ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତର ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଜୀବନ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାଇ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ପୁଅ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, ପତ୍ନୀ ଅଛି, ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ଅଛି, ମଉସୀ ଅଛି। ମଣିଷ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁରତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।
କିନ୍ତୁ ମଧୁରତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ବଡ ବିଟର ଗୌଡ ଭଳିଆ ମାନେ ଯୋଉ ପିତା କାକୁଡି ଭଳି ସେ କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡାକ ମଧୁର ହବା ବଦଳରେ ପିତା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ମଣିଷର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ହୁଏ, ଯଦି ମାଙ୍କର କରୁଣା ହୁଏ, ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ପୃହା କରିଥାଏ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ପାଇବ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଯାହାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ଯେ ଆମ ରଖିଛି ସେଇଟାକୁ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ସେ ପାଇବ। ଆଉ ଅବିଦ୍ୟାଟି ଆମ ପାଖରେ ଭେରି ମଚ୍ ରହିଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ମନେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅବିଦ୍ୟା, ସଂସ୍ଥାନିକ ଅବିଦ୍ୟା ବା ଆଧାରଗତ ଅବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଉଥିରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହେଇଛୁ, ଆମେ କୋଉଥିରେ ଗଠିତ ହେଇଛୁ, ସେଇ କଥାଟି ବିଷୟରେ ଆମ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିଛୁ, କେବେ ଆମେ ନିଜେ ଲାଇଫ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ମନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବା ତିନୋଟି ଯୋଗ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମୂଳ ତତ୍ଵ ଯୋଉଟା ଆତ୍ମା, ତା ନିକଟରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରକୃତି ତତ୍ଵ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେତନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା ଚେତନ ତତ୍ଵ ବା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ତତ୍ଵ ବା ପ୍ରକୃତି ତତ୍ଵ ସେଇଟା ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ତାକୁ ଛାଡିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ତିଆରି ହବନି। ଏଇଟା ତଳ ମହଲା ହେଲେ ସେଇଟା ଉପର ମହଲା, ମୁଁ ମୂଳରୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଚେତନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଏକ ଚେତନାକୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଭିହିତ କରୁଛେ, ସେଇ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଆଲୋକ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଆଧାରଗତ ଭାବରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି ଆପଣ କଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରଗତ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟାଟି ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ 7-fold ignorance to 7-fold knowledge ର କଥା ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟି, କେତେ ବିସ୍ତାରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, କେତେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ବିରାଟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଣିଷର 7ଟି ଅଜ୍ଞାନତାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ବା ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଯାହା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଟି ହାସଲ କଲେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିପାରନ୍ତା, ତାର ମୁକ୍ତିଟି ବା ତାର ଆନନ୍ଦଟି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆସିଛି ପୃଥିବୀକୁ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ, ସେଟା ତାକୁ ଅବିଦ୍ୟାଟିକୁ ତାକୁ ରୋକି ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଅବିଦ୍ୟାଟାକୁ କଣ କରିବା? କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ିଦେବା, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପଳେଇବା, କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଅପରେସନ କରି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ? ନା, ତା ଉପରେ ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ପକେଇବା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ଧକାରଟି ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଜାର 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 ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଖାଲି ଚିଲେଇଲା, ଚିତ୍କାର କଲା, ଅନ୍ଧାର 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 ଅନ୍ଧାର। ଆରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତିକା ନେଇକି ଆସେ, ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ନେଇକି ଆସେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ମହମବତୀ ଜାଳିଦିଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ହଜାର 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 ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯିବ କ୍ଷଣକରେ। ଅବିଦ୍ୟା ସେଇଭଳି। ଅବିଦ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ବହୁ ଜ୍ଞାନର ବା ବହୁ ଜୀବ ତତ୍ଵର, ବହୁ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ପୁରୋଧା ହେଇକିରି, ସେଇଟା ଦିନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକତ୍ଵ ଭିତରକୁ, ଅସାଧାରଣ ଏକତ୍ଵ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ। ସେ କଥାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଦ୍ୟାର କଥା କହିଛନ୍ତି,
ଅହଙ୍ଗତ ଅବିଦ୍ୟାର କଥା କହିଛନ୍ତି, କାଳଗତ ଅବିଦ୍ୟାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ଅହଙ୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 6ଟି ଅଜ୍ଞାନତାର କଥା କହିଲେ, ଅବିଦ୍ୟାର କଥା କହିଲେ, ସପ୍ତମ ଅବିଦ୍ୟାଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଚରଣଗତ ବା ବ୍ୟବହାରଗତ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯାଉଁ। ଆମର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ବିଦ୍ୟାଟି କଣ ଆଉ ଅବିଦ୍ୟାଟି କଣ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ, ପରମ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବା ତାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିବା, ଯାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଐକ୍ୟ, ସଂଗତିର ବାହକ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୀମିତତା, ବିଭେଦତା, ବହୁଳତା, ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସକଳ ବିକୃତିର ବାହକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିକୃତି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ସେଇ ବିକୃତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ସୁକୃତି ହବ। ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ସେ ପଥରଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ବିଗ୍ରହ ହବ। ଆପଣ ପଥରଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ବିଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ମାଟି ଅଛି ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଇକି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତପସ୍ୟା ପୂର୍ବକ, କର୍ମ ପୂର୍ବକ, ସାଧନା ପୂର୍ବକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବେ ତାହେଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାଟିଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ କହିବେ ନା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହବ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ବିନା ପଙ୍କରେ ଯେଭଳି ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ବିନା ସମବାଳୁଆରେ ଯେଭଳି ପ୍ରଜାପତି ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ବିନା ଅବିଦ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅବିଦ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜଡଭୂମିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ସତରେ କଣ ମଣିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହିଁ କି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଜଗତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁନି, ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି ଅହଙ୍ଗତ ଅଜ୍ଞାନତାର, ଅବିଦ୍ୟାର। ସେ ଅହଙ୍ଗତ ଅବିଦ୍ୟା କଣ ସତରେ କିଛି କରୁନାହିଁ? ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରୁଛି, ଉଡାଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛି, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି, କେତେ ଗବେଷଣା କରୁଛି, କେତେ ଡାକ୍ତରଖାନା କରୁଛି। ଏଇ ଜଗତରେ ସେଇ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ, ଯୋଉ ସରକାର ନାଁରେ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ନାଁରେ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅବିଦ୍ୟା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ପଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳତର ଯାତ୍ରା, ତା ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବିଦ୍ୟାର ପଥରୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାର ଯାତ୍ରାକୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସେ କରିବ, ସେ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଣିଷ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଆନିମାଲ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଭାବରେ ଅଛି। ବଡ ହାଫ୍ ଆନିମାଲ ହ୍ୟୁମାନିଟି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପଶୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପଶୁତ୍ୱ ନଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ମାଡପିଟି ହୁଅନ୍ତି କି? ହିଂସା, ଇର୍ଷା, ଆମେ ନଖ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ଦାନ୍ତ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ଛୁରୀ ବି ବାହାର କରିଦଉଛୁ, ଖଣ୍ଡା ଖରୁଆଲ ବି ବାହାର କରିଦଉଛୁ, ଲୋକେ ଲୋକକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ବି ଗୁଳି ମାରି ଦଉଛି, ବୋମା ପକେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ଜଗତର ତ ହଉଛି ନା, ହାଫ୍ ଆନିମାଲ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଲିଭିଂ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ଆନିମାଲ ବିଙ୍ଗ ରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ହବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ କଥାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ? ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଆଚିଭଡ ଏ ନ୍ୟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଅତି ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୱାଇଡନେସ୍, ହାଇଟ୍, ୱାଇଡନେସ୍, ଆଉ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ, ଗଭୀରତା, ଆଉ ସବଟେଲିଟି, ସୂକ୍ଷ୍ମତା,
ସତ୍ତା ଆଉ କଣ ଆମ ଚେତନା ବା ଘନତା ତାପରେ ମାନେ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ ରହିଛି ସତ୍ତା ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ବସ୍ତୁ ବି କାମ କରୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆମେ ବସ୍ତୁଗତ ଶକ୍ତି ସତ୍ତା ଭାବରେ ରହିଛୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଇଟ୍ସ ସେନ୍ସିବିଲିଟି ତାର ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନା ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ବୋଧ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଲିଭେସନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଲିଭେଟ କରିବା ଏଲିଭେସନ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚତା ଦେବେ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ଧରଣର କଥା କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଯିବି ପଛେ ଭାଙ୍ଗିବି ମାନେ ନଇବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବି ପଛେ ନଇବି ନାହିଁ ଝଗଡା ହେଲା ଦି ଜଣ ଭିତରେ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ନ ପଡି ଦେୟାର ଟୁ ସବମିସିଭ କେହି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଗୋଟେ ଗୁଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ହମ୍ବଲନେସ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗିବି ମୋର କିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସାରଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ there will be one plasticity ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଯେମିତି adaptability ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଯୋଉ ମଣିଷ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତି ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ କରୁଥିଲେ ମହାଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆମ ଆଗରେ ଉଦାହରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଇଂ ଆମ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ପ୍ରାଣର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଦେହର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଇଂ ତାହେଲେ ଆମେ এইଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ନା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଅତିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସିଡିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରାଣର ଦାବି ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବା ନାହିଁ ଦେହର ଚେତନା ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଫିଜିକାଲ ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ need not be destroyed ଆପଣ ଚଢେଇର ଡେଣା କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଉଡିବାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚଢେଇର ଡେଣା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କିପରି ଉଡି ପାରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ କିଭଳି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି our mental physical and vital existence need not be destroyed by our self exceeding ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ଶରୀରକୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଶରୀରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଯେମିତି ବାଗରାଳୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କରୁଥିଲେ କିଏ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି କିଏ ତାକୁ ନିମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାଣି କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟାରେ ପୋଡିଲାଣି କିଏ ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲାଣି ଧୂଳି ଲଗେଇ କି ବିଭୂତି ଲଗେଇ nor are they lessened and impaired by being spiritualized ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୌଣ କରିଦେବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖର୍ବତା ଦେବା ନାହିଁ ଲେସନ୍ କି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର and impaired ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିଦେବା ନାହିଁ impaired କରିଦେବା ନାହିଁ by being spiritualized ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନା କରିକି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ଦାଢି ରଖେ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଗୋଟେ ନାଟକ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବେ ବିଦ୍ୟାର ସ୍ତରରେ କରିବେ ଅବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୂଳ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଉ କିଭଳି ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଭୀର କରାଯିବ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରାଯିବ ସେଇ ଶକ୍ତି
ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କରାଯିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ନାଁରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୌଣ କରିଦେବା ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗର୍ବ କରିଦେବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିଦେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ବିକମ୍ ମଚ୍ ରିଚର। ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଆପଣ ଆହୁରି ବଢିଆ କି ଖାଆନ୍ତୁ। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ନିହାତି ହଇରାଣ ହେଇକି ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଖାଇବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ୟୁ ଏନ୍ଜୟ, ୟୁ ବି ରିଚର, ଡୁ ବିକମ୍ ମଚ୍ ରିଚର, ଗ୍ରେଟର ଆଣ୍ଡ ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ମୋର ପରଫେକ୍ଟ। ଆପଣ ଶରୀରର ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଉପଯୋଗ ଯେମିତି ଅସୁର ମାନେ କରୁଥିଲେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୁର୍ଗାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଲା ନା, ମତେ ଅସୁରର ଦେହ ଦିଅ, ଆଉ ଅସୁରର ବଳ ଦିଅ, ଆଉ ଦେବତା ଭଳି ଚରିତ୍ର ଦିଅ, ତାଙ୍କ ଭଳି ହୃଦୟ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରାଣ, ନିଜର ଶରୀର, ନିଜର ମନ ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବେ, ଅବିଦ୍ୟାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବେ। ମୋର ପରଫେକ୍ଟ, ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ, ମୋର ପରଫେକ୍ଟ, ତାକୁ ଅଧିକ ବିପୁଳତର, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଇନ୍ ଦେୟାର ଡିଭାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେ ବ୍ରେକ୍ ଇନଟୁ ପସିବିଲିଟିଜ। ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଅବିଦ୍ୟାରୁ ବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ could not be practicable or imaginable। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ଫଳରେ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା ସେଇଟା ଯିଏ ଆମର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଆମଠାରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜୀବ, ପ୍ରକୃତି, ମୋର ଭୋକ ଶୋଷ ଅଛି, ମୋର ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୋର କାମନା ବାସନା ଅଛି, ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ମୋର ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ ମୋରି ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଖାଲି ପଡି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆଉ ତାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରୁ। ଆମେ ଆଖି ବୁଝି ଦଉ। ଯଦିଓ ବାହାରେ ଆଲୋକ ଥାଏ, ଆମେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଖି କହୁ ନାଇଁ 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 ଅନ୍ଧାର ଅଛି ତ, କାହିଁ ତ କିଛି ଆଲୋକ ଦିଶୁନାହିଁ, କୋଉଠି ଆଲୋକ ଅଛି, ତମେ ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛ। ତାହେଲେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯୋଉଟା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ଯୋଉଟାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଅମୃତତ୍ୱ ମିଳେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ କି ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱଟା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ପଳେଇ ଯିବି? ସେପରି ନୁହେଁ ନା। ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସବୁ ଅନୁଭବ ନେବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ, ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆପଣ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଚେତନାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଆରୋହଣ ଭିତରକୁ ନେବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛୁ, ସେଟା ଇଂରାଜୀର ଗୋଟେ ପୁଅର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଅବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ନଲେଜ ବୋଲି ହୁଏତ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ନଲେଜ, ଜଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଜଡ଼ ଭୂମିରେ ଥିବା ଆମର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଏ ଜଡ଼ କେତେ ସମ୍ଭାବନା ଦଉଛି। ଏ ଜଡ଼ ଆଜି ପରା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କଲାଣି, ଆମେ ଦେଖିଲେଣି ନା। ସୁପରସୋନିକ ଜେଟ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି ନା, ସି ପ୍ଲେନ ସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି ନା। ସେଇଟା କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ଜଡ଼ର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେଇଟା ଅବିଦ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦିଓ ସେ ଆମକୁ ପରମ ଚେତନା ନିକଟରେ, ଏକତ୍ୱ ନିକଟରେ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ
ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୂମି, ସେଇ ଭୂମିର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍। ଏଇଟାକୁ ଛାଡିକି ସେଇଟା ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବା ଯଦି ସେଭଳି ସମ୍ଭବ ହବ ତାହେଲେ ତ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ବିଶ୍ୱାତୀତ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଥିବେ ଯେ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝୁନଥିବେ, ନା ମନ ଥିବ, ନା ପ୍ରାଣ ଥିବ, ନା ଚେତନା ଥିବ, କେହି କିଛି ନଥିବେ, ସବୁ ଏକ ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ, ଅବ୍ୟୟ, ଅକ୍ଷୟ, ଅବିନାଶୀ। ସେଇ ଅବିନାଶୀ ପରା ବିନାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବିନାଶୀ ସ୍ତରରେ ରହିବ ବିଦ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ବିନାଶୀ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବ ସେଇଟା ଅବିଦ୍ୟା। ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟେରିଆଲ ନଲେଜ। ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା ଫିଜିକାଲ ନଲେଜ, ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ। ଆଜି ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଅବିଦ୍ୟା। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଫିଙ୍ଗିଦବା କି ରଖିବା? ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ରାନ୍ଧିଲେ ବଏଲରରେ। ଆଜି ବି ଅରୋଭିଲରେ ଯୋଉ ସୋଲାର କିଚେନ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଅରୋଭିଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଟୋମେସନ ଭିତରେ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡା ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଅବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦବା କି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଆହୁରି ଆଲୋକିତ କରିବା? ମୂଳ କଥା, ବଡ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାକୁ ଅମରତ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଆଡକୁ ଆମେ ନଉଛୁ, ନା ନିଜର ଅହଙ୍କାରର ବ୍ୟାପ୍ତି ଦିଗରେ ନଉଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଛୁରୀ କାହା ହାତରେ ଅଛି? ଯଦି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଲୋକ ହାତରେ ଅଛି, ମଦ୍ୟପ ହାତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଛୁରୀ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆଉ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତା ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ। ଏଇ ଛୁରୀର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟା ହଉଛି ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହବ, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହବ, ସେଇଟା ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ସମୟ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିପାରିବା, ଆଉ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ସହ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା ମା